started. So last class we had started talking about Maven, right? Hmm. And as I said, it is a build tool. Initially, we just saw that when we create a Maven project, Hmm. we get a pom.xml file Hmm. where we have to add all the dependencies, correct? Hmm. Hmm. So here, this link is not important. Idu comment agide. This is already commented out, Hmm. so I can delete this, no problem. Hmm. Okay, and Control A, go to code, reformat ಮಾಡಿದ್ರೆ. Okay. So, and if you observed here, when we were running this Swablux login test, it was asking us for the Chrome driver version, correct? Hmm. And then only it was working, the code was working. Other than that, it was not working, right? Hmm. 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 Driver.quit. So, I have a latest update for you. Till Selenium version 4.11, Hmm. you Mm-hmm. have to use the Chrome driver.exe. Please make a note of that anywhere, maybe on a pen and paper, whatever it is. Till Selenium version 4.11, you have to use the Chrome driver.exe. Okay, Hmm. and here you can see I use the 4.0.0 alpha 2 version, correct? Hmm. Mm-hmm. That's why we had to use this thing. What is that called? Our Chrome driver.exe. So Hmm. now what I will do, I will just go to my Google, and in my Maven repository, I will search for Selenium server, or just write Selenium. Okay, which is the programming language that we are using right now? Java. Java. So we will go to Selenium Java. Okay, Hmm. Mm-hmm. just click on this Selenium Java, and can you see here 4.18.1? Hmm. So Mm-hmm. this is 18 version, not 11 version. Anything after that, right? Correct? So Mm-hmm. click on this, and then I will just see. I don't want this top link. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಒಂದಿದೆ HTTPS ಅದನ್ನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. I just want the dependency tag ಅಷ್ಟೇ. So you Mm-hmm. just uncheck this checkbox and automatically the link is vanishing. Can you see? ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. Mm-hmm. So just uncheck this and just click on this part. Automatically it will be copied to your clipboard, correct? Yes. Or else if you just do one thing, what is the version number written here? 4.18 point, Mm. you know, What? 1. What? So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು I will just write down like this. What is this? What is the dependency name? Selenium Java, right? Java. Yes. Exactly. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ Selenium server ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ Java bindings ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And I will Mm-hmm. just make it as 4.18.1. Okay, Hmm. Mm-hmm. ಇವಾಗ ರೀಲೋಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಾರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಹಳೆ ಜಾರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Mm-hmm. ಆಯ್ತಾ? Hmm. Yes. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ have occurred. Okay, we don't worry about that. Mm-hmm. That is done by Maven. We don't have to worry. Okay, now Mm-hmm. what I will do, Mm-hmm. I will just try to remove this Chrome driver. ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ Mm-hmm. ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ Okay. ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ವೇಸ್. Correct. Yes. ಸೊ ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? Hmm. Yes. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Chrome ಸೊ driver ಬೇಡ ಆಫ್ಟರ್ already. 11 ವರ್ಷನ್ ನಾವು Hmm. chrome driver.exe ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಲಿನಿಯಂ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. Mm. Hmm. Correct. ಫ್ರಮ್ ದ Yeah. ಲಾಸ್ಟ್ 10-20 ಡೇಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು Hmm. ನೋಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು Mm-hmm. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. Okay. So you have Okay. to be always going through that. You never know Hmm. when you will Correct. get such Yeah. kind of updates. Because Okay. I Okay. have been using Maven like this only most of the times. Hmm. Okay. Now you understood this, right? You just make the changes ನೋಡಿ Yes, sir. ಮಾಡಿದ್ರೆ. Sure. ಇದು ಏನಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೆಲಿನಿಯಂ ಸರ್ವರ್. ಸೆಲಿನಿಯಂ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲಿನಿಯಂ ಜಾವಾ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲಿನಿಯಂ ಜಾವಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಲಿನಿಯಂ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೆಲಿನಿಯಂ ಜಾವಾ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ. 4.18.1.
ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲಿನಿಯಂ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೈಫನ್ ಜಾವಾ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷನ್ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ 4.1 ಅಂತ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಐಡಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಮ್ 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 ಸೊ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ chrome.exe ಹಾ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ತುಂಬಾ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಕ್ರೋಮ್ ಹ್ಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ. ಮೇ ಬಿ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ. ಹ್ಮ್ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಹ್ಮ್ ಅದ್ರ ಹ್ಮ್ ಕ್ರೋಮ್ ಹ್ಮ್ ವರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಹಳೇದಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ 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 ಸೊ ಹ್ಮ್ 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 ಕಾಂಪಿಟಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು chromedriver.exe ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಹಾ 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 ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕದಲ್ವಾ ಅದನ್ನ? ಹಾಕೋದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಳೇದೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಈ 2 ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೆಲಿನಿಯಂ ಜಾವಾ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 4.18.1 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲಿನಿಯಂ ಜಾವಾ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಏನಂತ ಇದೆ? ಹಾ, ಸೆಲೆನಿಯಂ ಜಾವಾ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಹ್ಮ್ ಅದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹ್ಮ್ ಹೌದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ. So after version number 11 we don't need any this thing dependency. ಹ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ chromedriver.exe ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. We can directly interact with the browser now. ಓಕೆ Clear it? ಯಾ. ಎಸ್ Now the most important thing, I will ask Saurabh only because you will not have any idea about that. I'm asking you something, Saurabh. You have to answer that. What is the most important thing after you have done the testing? ಹ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು. ಸೊ ಟು ಡೂ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್. ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಹೌದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. exactly, that will be like a document that you have to prepare manually, right? ಯಾ, ರೈಟ್ ರೈಟ್. So for that we have two important frameworks ಹ್ಮ್ which will help you to do the same thing without ಹ್ಮ್ you ಹ್ಮ್ doing it, because we are learning automation. So ಯಾ, most of the ಕರೆಕ್ಟ್ things have to be automated. ಕರೆಕ್ಟ್ So ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು frameworks ಇದೆ, testing frameworks. ಹಾ One is ಹಾ JUnit, ಹಾ the other one is ಹಾ TestNG. ಓಕೆ. ಅದೆರಡು ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು when you learned in ಓದಿಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ. okay? So here I am just creating a new file called reporting tools ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್ Okay, so as I said, the first one is about ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಳಗ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಷ್ಟು, ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. Okay, so JUnit is one framework, and there is something called NUnit, and then we have TestNG. TestNG stands for Test Next Generation. Okay, ಆ ಥರ. ಹ್ಮ್ So obviously by looking at the name only you can say there this is the most efficient. Okay,
J unit is for J stands for Java. ಜಾವಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇದು ಮಾಮೂಲಿ. ಜಾವಾ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಚಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡಲ್ಲಿ 100 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಏನು ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So rather than simply wasting 5 lines of code, why don't I delete that? Correct. So unit testing is not done by the tester, it is done by the developer only. Please remember that. Oh. Okay, so I am teaching you this because it helps us in doing some verifications. Nam ಎಷ್ಟು cases fail ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು cases pass ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Okay. This is the first level of testing. Unit testing is the first level of testing. Okay? Individual small bits and pieces na ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That will come later. Okay? Okay. Any Okay. unit is used for a different language. It is for C# or it is also called .NET. Okay? ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. But just for the time being, remember this like this. ಅಷ್ಟೇ. And G unit ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ TestNG. G unit ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ G unit ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. Okay. Okay, now so what I will do, this much is clear, right? They are reporting tools ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay, all are testing frameworks only, we use them for testing. So we have our pom.xml. What I will do, I will just add one more jar file. ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು here I will search for J unit. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Jupyter API ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. The normal one J unit ಇಲ್ಲಿದೆ. Yes. J unit is a unit testing framework to write and run repeated automation tests on Java. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Correct, yeah. ಸೊ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ J unit is very important. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So I'm clicking on this link and here 4.13.2 is the latest version. Okay, so ಈ ಲಿಂಕ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ I will go back to my IDE. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ರೀಲೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, okay. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ J unit ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, J unit ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. Correct, yeah. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? Yes. ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ 4.13.2ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಲೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? Clear? Now let me just show you some very good things about JUnit, what you can do. Okay, so here in my test package ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಆಟೋಮೇಷನ್ ನಾವು ಕಲಿಯಲ್ಲ, ನಾವು JUnit ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಟು ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ನ್ಯೂ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್. ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಶಬ್ಬಾಸ್. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, that will not be a correct answer. Okay? Okay. Till now it is a correct answer because you don't know. But from today, as if you are a QA tester, automation tester, then the answer will be yes. Without main method also we can run our tests. So I will just give you a what to say, step by step roadmap like this. First ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ void search mobile. Okay, just a simple function. I just want to show how it works. S out, I will say search for the mobile. Okay, public void select mobile. S out. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here I will just say make payment and checkout. Okay, so this will be our hierarchy always. Maybe there are some other steps. So add to cart ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, just want to show you a simple flow. Okay, so ಇವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಇದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ, ರನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. But now because we have JUnit framework in our code, there are some things called annotations. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there is something called annotations. ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಂದಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, @override. Yes. These are annotations in Java. Okay, in JUnit we have lots of annotations. Out of that we will be using most of the times @before, @test, @after. ಈ ಮೂರು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay. Okay, right now I am not going to show you this too. We will come to that later. Right now let's see what is @test. Okay. So you agree that this is not running right now? Yes. Now I will just say @test. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? JUnit. Okay, so same ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ @test. ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರನ್ ಬಟನ್ ಬಂತಾ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂತು without main function also. So this is a testing framework which helps you to run individual tests one by one. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, JUnit is not that popular right now, ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ we will learn this at least today. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಮೊಬೈಲ್, ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ಔಟ್, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಇದು ಎಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರು? ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೌದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ JVM ಆರ್ಡರ್ ಇದು. ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಯು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಂಗೆ ಇದೆ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ, ಬಂತು. ಟಿಕ್ 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 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ 3 out of 3 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So that is how you can actually visualize your tests being passed or not passed. ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, had the basic idea now? Yes. Let me know when you have done. Done. Yes, I am done. Both of you? Yes. ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಕಾಪಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. Name? ಹಾ, Name. 2 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ 2 ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ತರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು @ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. So this annotation helps you to set a order for all the methods inside the class. ಸರ್ಚ್ ಮೊಬೈಲ್, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್, ಚೆಕ್ಔಟ್, ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ JUnit framework there is something called method sorters. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಮೆಥಡ್ ಸಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, JVM ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೇಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಳೇದೇನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೈಲೈಟು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. Okay, this is by default for JUnit, not for any operating system ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. This is JUnit default. Okay, ಅದು ಎಂತದಾಗ್ಬೋದು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಡಾಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ, ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತಿರ್ಗಾ 3 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 3 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ಇದಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಜೆಷನ್ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, JUnit ಇದ್ರೆ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ಸಜೆಷನ್ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ,
ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಹ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಓಕೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಇನ್ನು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಹ್ಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡ್ ಸಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡದೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಮ್ ಕೆಲವರು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಹ್ಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಮ್ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾಚಿಕೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸರ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಒದೇ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳು. 4 years ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಕೇಪ್ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ you will be very ಹ್ಮ್ sorry to hear that ಹ್ಮ್ this is what you will get in your interview. Okay. ಹ್ಮ್ What I'm saying is this will be a blank screen. Here you will have to write your automation script. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. That is how your interview will work. So you have to write everything like ಏನು this: ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡಕ್ public ಹೇಳೋದು. class ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾವಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is how they will decide whether you were really experienced or you were just faking it. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಟ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಿರೋ ಕೇಳೇ ಕೋಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Actually that ಔಟ್ಪುಟ್ is ಯಾವ how ತರ they check your ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು confidence. ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಹಂಗೆ ಇಡಬೇಕು. So always try to write down your code. I am giving you this software helps you because type fast ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. But you ಹ್ಮ್ should know in and out how the code is working. Everything should be very clear. ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು 2 ಹ್ಮ್ ಅಂತ. ಸರ್, ನನಗೆ ಕೆನಾಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಏಕೆ? ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸಾರ್ಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. JUnit.jupyter. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು. ಇಲ್ಲ, ಜುಪಿಟರ್ API ಇಂದ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ JUnit. ಗೋ ಟು MVN. ಜುಪಿಟರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ ನಾನು. ಜುಪಿಟರ್ ಇಂದ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, JUnit ಜುಪಿಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜುಪಿಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬರೀ JUnit ಇದೆ. ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದು ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆಗಲಿ. ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಗೋ ಟು ಯುವರ್ pom.xml ಫೈಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅದು ನೌ ರೀಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಗೋ ಟು soft.mobile, soft for mobile 2 ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಂಬಾ. ಮೋರ್ ಎಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ಮೋರ್ ಎಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರ್ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮೋರ್ ಎಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಅವಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಬರೀರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ.
ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲ 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 ಹ್ಮ್. ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 4 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಬರೀರಿ. ಏನದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಥಡ್ 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 ಸಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ORDER. ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಹಾವರ್ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ನೋಡೋಣ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್. ಹಾ ಅದು API ಅಂತ ಬೇಡ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಅದೇ ಜುಪಿಟರ್ ನ ತೆಗ್ದ್ಬಿಡು. ಜುಪಿಟರ್ API ಡಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ TEST. ಜೆ ಯೂನಿಟ್ ನಿಮ್ದು ಇದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಗೋ ಟು ಯುವರ್ pom.xml ಅಗೇನ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಜುಪಿಟರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಜುಪಿಟರ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಎರಡೆರಡಿದೆ, ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ತೆಗ್ದ್ಬಿಡು ಜುಪಿಟರ್ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ. 1 2 3 4 ಎಷ್ಟಿದೆ? ತೆಗ್ದ್ಬಿಡು. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ತೆಗಿ. ತೆಗೀರಿ. ರಿಲೋಡ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಿ. ಏನು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ 3 ಯಾಕಿತ್ತು? ಅದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಬಂದು. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋ ನೌ ದೇರ್. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಜುಪಿಟರ್ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ವರ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ. ವೈ ವಿಲ್ ದಟ್ ಕಮ್? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ರಿಮೂವ್ org.junit ಅಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಆ ಲೈನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನು 10:30 ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ನೋಡ. ಅದೇ 10:30 ಇವಾಗ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಓಕೆ, go to any file, shop for mobile. ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಇದು ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾತ್ ಅಂತ, ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾತ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ IntelliJ and open it again. Exit. Maximize. ಅದೇನದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಮ್ದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್. go to libraries. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. go to your project structure and go to libraries. JUnit ಇದೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್.
ಇದು ಮುಂಚೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ @test ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. org.junit.test ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. jupyter.api ಅಂತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, API.test ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿ, ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ? cannot resolve symbol test. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, go to your project folder. Right click on Maven Selenium. ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿ? ಬಿಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಬಿಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, go to MVN. Copy that. pom.xml ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ 16 JD21. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಾಡಿ. ಸಿ, ಈಗ ರೀಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ ಮೇವೆನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ JUnit. ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಆ್ಯಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎರರ್ ಏನದು? ರನ್ ಮಾಡಿ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಅದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ರನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು. ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಇವಾಗ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮೋರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದು ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ 3. ಇನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಅದು ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಎರರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಕೋಡ್ ಕ್ಲೀನ್, ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮಾಡಿ. ಏನದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್? ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಥಡ್ ಸಾರ್ಟರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 1 ನೋಡಿದ್ವಿ, 2 ನೋಡಿದ್ವಾ? ವಿ ಸಾ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? My screen is visible now, right? Yes, sir.
dot default we just saw. Now the next one is called name ascending. ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದು. ಸೊ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಬರಬೇಕು, ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ SEA, ಆಮೇಲೆ SEL. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎ, ಎಸ್ ಔಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎ. ಅದೇ ತರ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಬಿ C C. Okay, and here also I'm writing, let me write all together everywhere, alt and shift @text. Okay, so this is 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6. ಆ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ರನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. See? Understood the order? Yes. And you will get a very pretty good idea whether the test cases are failing or not. Fail ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಟಿಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನಾವು ಇದೇನೇ ತಿರ್ಗಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಫೈಲ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ JVM ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ JVM ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ JVM. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ JVM ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು, ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಫಾರ್ ಯು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿ? JVM. ನಂಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಅದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ನೇಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೇಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಏನ್ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ see the line number, then only will. Java class 28. Okay. Okay.
ಅದ್ JVMದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೌದು, ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು. ಇದು ಹಾ, 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 3 ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದು ನೇಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್. ಹಾ, ನೇಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್. 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. 1 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಓ ಶಿಟ್, ಓಕೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1 ಮತ್ತೆ 2 ಎರಡು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ JVM ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಿಷ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. JVM. Fourth one is JVM.jvm. ಬರೀ ಒಂದೇ ಬರೀ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಸರಿ, ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಬಂತು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ JVM? JVM is your system has a different JVM, my system has a different JVM. Based on that, it will have a, but we don't use it. I am just showing you the process ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ ನಾವು. ಹೌದೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹುಡುಕ್ತೀವ ನಾವು, ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ JVM. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇವಾಗ 4 ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್ as 5. Okay. So now sometimes what we have to do is we have to ignore some tests. ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಮುಟ್ಟೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ @test ಅಂತ ಅನೋಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ @ignore ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ರನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಎ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಎ ಇಸ್ ಗಾನ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ನೋಡಿ. Correct. Understood? And here you can see there is a warning type of symbol, test A is ignored. Yeah. So I'm only giving you the tricks how it works actually. ಯಾವುದೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ @ignore ಅಂತ ಅನೋಟೇಷನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು. Okay. And these are all frameworks only, okay? Testing frameworks. These are very important because when you are creating bigger frameworks, these small things will become very important. So now ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಡ್ರಿವನ್
keyword driven ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹ್ಮ್ Now we are doing ಹ್ಮ್ testing frameworks which actually help us to create proper testing methods. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್ 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 So now we will be using this in our automation gradually. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕ? ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ನಾವು ಹ್ಮ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಸೆಲಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ನ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ So now I will in the Java package here ಹ್ಮ್ right click new package called Selenium tests. ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸೆಲಿನಿಯಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಮ್ Even before Selenium test I have to show you something. ಹ್ಮ್ Okay, so let's do one thing. Object oriented ಹ್ಮ್ programming ಅಂತೂ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. So ಹ್ಮ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು let me show you something very important. ಹ್ಮ್ Let me close all of this and let me right click and say ಹ್ಮ್ Java class called login test with parameters. ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಹ್ಮ್ for every user ಹ್ಮ್ we need uh, ಹ್ಮ್ three things. ಹ್ಮ್ The three things are, suppose the is my voice audible? ಎಸ್ ಸರ್ Okay, username, I am saying the password, ಹ್ಮ್ and I am saying the browser. ಯಾವ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, just for example I am giving you something. ಹ್ಮ್ Okay, so ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ constructor create ಮಾಡೋಣ. How to create a constructor? Public, same name as the class. ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಹ್ಮ್ So let me just copy and paste them here and just give remove the semicolon and give a comma ಹ್ಮ್ 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 like ಹ್ಮ್ this. ಹ್ಮ್ Okay, ಹ್ಮ್ so now you know how to use them. This dot username is ಹ್ಮ್ equal to username, ಕರೆಕ್ಟ್ this dot password is equal to password, and ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ this dot browser is equal to browser. So ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಡೇಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ 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 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹ್ಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹ್ಮ್ ವಾಯ್ಡ್ ಹ್ಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹ್ಮ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಯೂಸರ್. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಎಸ್ ಔಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹ್ಮ್ 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 ಪ್ಲಸ್, ಲೆಟ್ ಹ್ಮ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ say plus password plus, let me give one more space with 4 dots plus browser.
ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಈ ಹ್ಮ್ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡು ಈ ಹ್ಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹ್ಮ್ 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 Okay, so how many ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ think of this like this. Okay, let me just ಹ್ಮ್ take this out. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. So I ಹ್ಮ್ will say name, ಹ್ಮ್ then it is username, ಹ್ಮ್ password and browser. ಹ್ಮ್ So here I'll say S, password is S, and browser say Google Chrome, for example. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ Spurti say S, MS say Firefox browser, ಹ್ಮ್ SP double O, S, JS, it is Edge, and say Nikhil N, say KR, Brave. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಹ್ಮ್ ತರ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಹ್ಮ್ ಮೂರು: ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಹ್ಮ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ರೋಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೌರಭ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಮ್ 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 And so to store that we need a array, 2D array. ಹ್ಮ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. That's why we have learned collections. ಹ್ಮ್ Okay, so what I will do, I will ಹ್ಮ್ say public static. This is not a function, this is just a collection. So I will take, ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, COLLEC collection ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ What does it take? It takes E as a parameter, right? ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ And ಈ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, this is actually this will belong to an object, right? Each object will have these 3 parameters. ಹ್ಮ್ So here I will write object. Okay, and ಹ್ಮ್ is this a array? ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು array ತಾನೇ, ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ 3 ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಹೌದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತರ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ, and let me say get data. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. Okay, now is ಹ್ಮ್ it a 1D array or a 2D array? 2 dimensional. Object 2D array is written like this, double bracket, right? ಹ್ಮ್ Let's say data is ಹ್ಮ್ equal to new object, and here how many rows? 4 4. How many columns? 3 columns. 3. Got it? That's why I've written 4 cross 3. ಹ್ಮ್ So now first row, ಹ್ಮ್ let me write the first row. First row, ultimately it will be data of 0 ಹ್ಮ್ is equal to ಸೌರಭ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಹ್ಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೋಟಲ್? ಒಬ್ರಿಗೆ 3 ಇದೆ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 12. ಹ್ಮ್ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ, ಹ್ಮ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ರೋದಲ್ಲಿ 3 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಹ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದು ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಈ ಡೇಟಾನ ನಿಮಗೆ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟಾ ಹ್ಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ 0 ಆಫ್ 0 ಆಮೇಲೆ 0 ಆಫ್ 1 0 ಆಫ್ 2 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಥ್ರೋ 0 ಆಫ್ 0 0 ಆಫ್ 1 0 ಆಫ್ 2 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ 0 ಆಫ್ 1 0 ಆಫ್ 2 ಕ್ಲಿಯರ್. Similarly, this will be 1 of 0, 1 of 1 and 80, 1 of 2. 1 of 2. This will be 2, 2, 2, 3, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3. 4 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬಾನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಈ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ಆ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು. ಪಾಸ್ 1 Google Chrome, pass 2 Firefox, pass 3 Brave, Nikhil. This will become pass 4, say Safari. Okay, so our target is ಏನು ಗೊತ್ತಾ, if you don't focus on this data, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ತರನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಈ ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ರಿಟರ್ನ್ in the arrays class there is a function called as list. So you put the data ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. as list is a function which will convert the data, entire data into a list and return it back, because ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ whoever is calling. ಇವಾಗ ನಾವು our point is ಈ ಲಾಗಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌಸರ್. ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ from here I will do now. This much will be given to you. You will have to do the other things. The first step is 1. Add the there is an annotation called @runwidth. Okay, ಈ ತರ @runwidth. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. They are called parameters. So here you have to write parameterized dot class ಅಂತ. ಇದು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಈ annotation ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ @runwidth ಬಂತಾ ನೋಡಿ. In the bracket I will say parameterized dot class. Got it? So that is the first step. Yes, sir. That means ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಇದೆಯಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ ಲಾಗಿನ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹ್ಮ್ now comes the step 2. The step 2 is @parameters ಅಂತ annotation ಇದೆ. ಹ್ಮ್ For multiple parameters. Okay. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ @parameters. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ org.junit. Let me just check. org.junit.runners.parameterized. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನೋ ಎರರ್ಸ್. ಸಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲೇ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆರಡು ಆಯ್ತು. Okay, first step, first you have to say that I want to run this class with parameters. Second step is to set the parameters like by writing this annotation. What will be the third step? The step will be what? To run this, right? Correct. Run madadike what is the annotation? What? Run with. ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್? ವಿಚ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್? ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ರನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೌರಭ ಅಂತ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನ ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಕೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? Because you are in no way directly using that. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಮ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಕೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Got it? Yeah. So now you can write this down. So understood the steps? First step is to add this annotation. Second step is to add the annotation parameters. The third step is to run the test ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And this is a very important question in Selenium. Selenium ಅಲ್ಲ, ಸೊ JUnit ಇಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. How to add multiple parameters and do testing in JUnit ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Or if you have understood this, if you don't want to type, then I can share you the code if you want. ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸೌರಭ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದೀನಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ರನ್ ವಿತ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಏನೇ ಡೇಟಾ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡ್ರೈವರ್ ಡಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಕೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಕೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ರೌಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಬ್ರೌಸರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಕ್ರೋಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಏನ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾ ಈ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಓಕೆ. @ ಓಕೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಬಂತು ಇದು. ತಡಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಶಾರ್ವಿ. ಸಾನ್ವಿ. ಶಾರ್ವಿ SH. ಸಾಧ್ವಿ. ಶಾರ್ವಿ. ಆರ್ ಡಿನ R SH AARVI. RVI. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡಿವೈನ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಸಾನ್ವಿ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ. ಸಾನ್ವಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋ ಹೆಸರು. ಇವಳ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಧಿ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಧಿ ಸಾನ್ವಿತಾ. ಸಾನ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಡಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎಂದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1000. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಕಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು? ಅಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆಗೆದು ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಶಾಂಕ್, ನಾವಿಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಮಾದ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೀ IT ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಒಂದು ಬಿಡ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿ, ನಾನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸರ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀನು ಮಾಡೋ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸು, ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ.
ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನನ್ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಶಾಂಕು ಹಂಗೆ, ಅಶಾಂಕ್ ಅಂತೂ ರೀಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರ್ಚ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹಂಬಲ್, ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಂಬಲ್. ಅವ್ನ್ ಕಿರ್ಚೋದು ಅಂದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ನ್ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿರು. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗು ಏನೋ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಚಾಕ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ಗೂ ಒಂದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಪೆಸಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರದೇ ಆಟೋನಮಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇಡೀ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಗಿರಿನಗರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ, ಆಗಿದೆ ಅಂತನಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಂದು ಆಗ್ಲೇನೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಡೌಟ್. ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. Then let us do one thing. Let us do one more test called the login. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಸಾಸ್ ಡೆಮೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so that now everything will be clear. So what I will do here in Selenium test, I will create a new. ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿರ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮ್ದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಏನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಿಲಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆ ತಲೆನೋ ಅದು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಖಂಡಿತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಧ್ಯ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೆಂಗೋ ನೋಡಿದೀವಿ ಇವಾಗಲೇ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಸಾಸ್ ಡೆಮೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಾಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸಾಸ್ ಡೆಮೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ basically we will have three functions. Okay, so public void open browser, then I will have public void login to application, Hi there. Welcome. okay, and after that I will say have public void close browser. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ @ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೊ @ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
and this should always happen after only ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೌದು. ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ? ಹ್ಮ್ 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 So now let's create our WebDriver. So suppose I don't want to create an object, I will say static WebDriver driver, and here I will say driver is equal to new Chrome driver. Okay, I will just say driver dot manage dot window dot maximize ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಮ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ JUnit ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಟೈಮ್ ಔಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಗಿನ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ https://www.sourcedemo.com. okay, thread.sleep ಒಂದು 2 seconds sleep ಕೊಡೋಣ and let's add an exception. After that I will say driver dot find element by dot id, the id is username dot send keys standard underscore user. Okay, thread dot sleep 1 second, driver dot find element by dot id, password dot send keys, secret sauce. Okay, again one more thread dot sleep 1 second, now say driver dot find element by dot id, the id is login button. Click, then let's say thread dot sleep off around 2 seconds, and then I will take the URL string actual URL is equal to driver dot current URL, and let's take our expected URL. I hope you remember that URL, right? http inventory.html ಅಂತ ಇತ್ತು, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾ www.sourcedemo.com/inventory.html. okay, so no doubts, right, what we are doing? ಇಲ್ಲ ಎಸ್ So let's do this part later. Now ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ. I will show you how we can actually compare this rather than writing that thing what we are doing there. We were writing dot equals ignore case, remember? ಹ್ಮ್ Here ಕರೆಕ್ಟ್ I will not write that. So I will do that later. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಹ್ಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಾಟ್ ಕ್ವಿಟ್, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹ್ಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಬಟ್ ಏನೋ ನೋ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂತು, ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ. ವೈ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ,
That was my mistake. So let me run this again. Yes, standard user, secret sauce, login. ಇವಾಗ ಕ್ವಿಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. And if you see login to application ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೆಸ್ಟ್ 1 of 1 ಪಾಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಎಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ರೇಡ್. ಸಿ, just see how it will behave. ನೋಡಿ, can you see this? This is a red color symbol, that means it has failed. So this is a very good way of observing this. ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ. So because it is a reporting tool, it is reporting that this line has a problem. Make sense? Yes. Now if I run this, it will become okay. See, now everything is fine. Clear? Yes. Are you all getting output? On still writing. Okay. See, that line is also gone. Mm-hmm. Because now the test case has passed and you can see a tick near the function play button. Clear now, right? Now, as I Yes. said, we can have multiple tests. I can say @test. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸೌಟ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಅದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಗೂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೂಗಲ್ ವಾಸ್ 1 ಟೆಸ್ಟ್, ಅದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೂಗಲ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ರನ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ನನಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮ್ ಡ್ರೈವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಏಕೆ? ಯಾವ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ? 15. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಏನು ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನಿದೆಯಾ?
ಇದು ಡ್ರೈವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಕ್ರೋಮ್ ಡ್ರೈವರ್. ಡ್ರೈವರ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೋಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟು ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಯ್ತು. So what we can do is, let's create a simple test, okay? So here I will not write this. Rather than that, I will write like this. Driver equal to new Chrome driver. Or let me see if we can open any other browser or not. Firefox. Then I will say driver dot get. Let me just say ನಿಮ್ದು ಲೈಕ್ ಜಾವಾ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್. driver dot get https://www.google.com. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ driver dot navigate dot to ಮಾಡ್ತೀನಿ. What happened? driver dot navigate dot to ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡೋಣ. ಸೇ ಗೂಗಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡೋಣ. 2 seconds. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡೋಣ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 seconds. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? Let's run both of them and see how it works. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. google.com ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಾಸ್ ಡೆಮೋ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಸ್ ಡೆಮೋ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಬಟ್ ನನ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಸ್ ಡೆಮೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವೆನ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. See, this is a totally different test and that one is a totally different test. Now if you want to give any priority, you have to set the priority.
ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ABCDEF ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಎ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ @run with ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಥಡ್ ಸೋರ್ಟರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ನೋಡಿ, ಎ ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್, ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಮುಗ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? Yes. That's how you will do it. That's why I showed you that one beginning only. ಇದು ಕ್ರೋಮ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಈ ಕ್ರೋಮ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ So ಓಪನ್ default ಯಾಕಾಗಿದೆ? Can anyone tell me why is this Chrome thing opening? ಸೊ ನಾವು ಓಪನ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಅದೇ. ಖಂಡಿತ ಬಿಫೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಿದೆ ತಿರ್ಗಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ABCD ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ABCDEFCD ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, no problem at all. That you will understand gradually when you are actually writing bigger codes. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ನೇಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ABCD ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. Now is this clear? Yeah. Yes, sir. Now let's verify this one. So for the timing, let me not write this, let me just comment this out. And now let me show you how to do this. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ JUnit ಕಾಲ್ಡ್ assert. ನೋಡಿ, assert ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ assert ಡಾಟ್ assert equals ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, assert equals. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ assert ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದೇ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ? ಹಾ ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದೇನು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ JUnit ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 + 1 ಬಟ್ 5 ಎರಡು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ HTML ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಗಿನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಇದೆರಡು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ರನ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇದು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಡಾಟ್ HTML ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ P ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. P ಇಲ್ಲಿ S ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಡಿಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ S ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ರಾಂಗ್ ನ ಕೂಡ ನಾವೇ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫೇಲ್, ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಸೊ ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಫುಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಫೈಲಲ್ಲಿ 10 ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. 10-20 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು, ಅಮೆಝಾನು, ಮಿಂಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೂಟ್, SUITE, ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾ, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್. ಹಾಂ, ಒಂದೇ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬರಿಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಂಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಏನ ಅದು ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಸರ್ ನಂಗೆ ಎರರ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಎರರ್? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ URL ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಫೇಲಿಯರ್. ಓಕೆ, URL ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್? Now we have one last topic from JUnit. So this much if you talk about, ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು JUnit. We will use TestNG for all our tests. ಬಟ್ ನಾನು JUnit ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. One more, right click, create one more file called validations. ಫೈಲಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? Selenium test ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. So I will say public void validate. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, actual is equal to a ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ. string expected is equal to suppose a ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ s out begin ಆಮೇಲೆ s out end, begin ಮತ್ತೆ end ಮಧ್ಯ I will say assert dot assert equals expected comma actual. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ JUnit ಅಲ್ಲಿ, @test ಅಂತ ಎನೋಟೇಷನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡು ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಿಗಿನ್ ಎಂಡ್ ಎರಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. we are getting an exception.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್. ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ನ ಎಂಡ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್, and what do you write here ಮಾಮೂಲಿ? ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಕ್ಯೂಆರ್. ಎಸ್ಕ್ಯೂಎಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಔಟ್ ಇ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ನಾವು. and then I will say some error occurred. Some exception plus e. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಇವಾಗಂತೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು. ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಯಾವ ಎರಡಕ್ಕೂ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ? ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಎಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಸರ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. I had told you exceptions and errors belong to a special class in Java. What is the name of that class? Very important interview question. Which is the parent class of all errors and exceptions in Java? Throws. Throws alla. Which is the parent class of all exceptions in Java anta? Throwable is the class. Throwable. Okay. ಇದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲಿನಿಯಂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜಾವಾ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ assert is belonging to the throwable class. Okay, so use that only for assert, not for anything else. ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎಂಡ್ ಬಂತಾ? ಓಕೆ, and this is the failure. junit.comparison failure ಅಂತ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಬಟ್ ವಾಸ್ ಬಿ. ಆ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ. I can ask you any random question that can come up in my mind. ಅದೇ ತರ, which is the parent class of all errors and exceptions. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. That's why I say whenever you get time just go through the video. ಸುಮ್ನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂದ್ ಬೇಡ, ನಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Just get it in your mind that you have to study all those things ಅಷ್ಟೇ. Okay. Clear? Yes. So JUnit is almost complete. Tomorrow we'll be starting with TestNG.
the next framework. Okay. Okay, now totally we Okay. are learning Yeah. frameworks only. Hmm. Frameworks Mm, ಆದ್ಮೇಲೆ mm, ನಾವು mm. TestNG ಆದ್ಮೇಲೆ we'll go to this Git and GitHub, very important part. Okay. And then Okay, sir. finally we'll go to Jenkins. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದ್ಮೇಲೆ if I get time, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ API ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಂದಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಟ್, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2-3 days ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Hmm. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ API ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಾವಾ, ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೂಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. Hmm. ಸೊ I will give you one playlist, and I use Java for API testing, but that is not asked in the interviews. API testing Java ಯೂಸ್ ಮಾಡ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ, Hmm. ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಟ್. ಅದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ನಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಐ ಹಾ. ಡೆವಲಪ್ ಮೈ ಓನ್ API. ಹಾ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಹಾ. ಆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ APIs ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ. ಆ API ನ ನಾನು ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ API ಜಾವಾ ಯೂಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. API ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌದು, ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಹ್ಮ್. ಸಮಥಿಂಗ್, ಎರಡು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಒಂದು HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಹಾ. ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಟ. ಅದೇ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ API ನೀವು ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಸೊ ಇವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು API ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಹಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೆಂಡು ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ. ಓಕೆ, ಹಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಹಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ನೋಡಿ 200 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾ, ಅದೇ ಗೊತ್ತು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 400 ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಹ್ಮ್. 404 ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೇಮ್ ಹ್ಮ್. ಅದೇ ತರ ಈ ತರ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹ್ಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದು ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂತು. ಸರಿ. ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್. ಯಾವ ಡೆವಲಪರು ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ಆ API ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿನೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹೌದೌದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾ. So Mm. I will try to give you some idea about this, but I myself am not sure about that because ನಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. But I will ಕೆಲಸ try. ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಾ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. But ಜಸ್ಟ್ I will ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ give you ತರ. one very good video. ಅದು ಹಾ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಹಾ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ, ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಆ ತರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರದೇ ಇದೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಯೂಶಲಿ APIನೇ ಇದೆ. ನಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋದ್ನ ನಾನು ಹಾಕಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ನಂಗೆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ APIs. ಹ್ಮ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಹ್ಮ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹ್ಮ್. ವೆದರ್ API ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ API, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹ್ಮ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೇಸನ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ API ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದೇ ಹ್ಮ್. ತರ. ಸೊ ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೌ ಹೌದೌದು. ಡಸ್ ಗೋ ಐಬಿಬೋ ನೋ ದಟ್ ಇಂಡಿಗೋದಲ್ಲಿ 2 ಖಾಲಿ ಸೀಟ್ ಇದೆ? ಡಿಡ್ ಯು ಹೌದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಹ್ಮ್. ಹೌ ಡಸ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ ನೋ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ? ಹ್ಮ್. ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಸರ್ವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹ್ಮ್. ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ API ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಕೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೀಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಹ್ಮ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮಿಷನ್ ತರ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ನಿಮ್ ಮಾಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದೌದು. ನಿಮ್ಗೆ API ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಕೇಳಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ. ಹೌದು. ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yeah. So we can wind up. I will see what I can plan, and based on that we'll work on that. First let us finish up all these things, important things. Okay. ಇದು ಅದು ಒಂದು ಆರೋ